Good morning, all. Okay, this is our 4 number lecture for rotational dynamics. In a previous lecture, we discussed okay, आवाज येतोय माझा? So in previous lecture, we discussed a circular motion. That is, in rotational dynamics, there are two parts. One is circular motion and another is rotational motion. So already we start circular motion. आपण circular motion start केलेलं आहे. So in this lecture, circular motion means what? Circular motion चे डेफिनेशन किंवा माझा आवाज येत नाहीये का? ओके येतोय. ओके. So definition of circular motion. Motion of a particle along the circumference of circle is called as a circular motion. In circular motion, there is not necessity the particle complete the circle. Okay. One arc is also called as the circular motion. Then we learn a different physical quantity that is required for a study of circular motion. The first is angular displacement. What is angular displacement? Angle traced by radius vector in a given time at the center of circle. It's called as the angular displacement. We know the shortcut theta RTO, angle traced by radius vector in a given time at the center of circle. Angular displacement relation between arc length and the radius is S is equal to R theta. Theta is called as angular displacement. Then if angular displacement is a vector quantity, then its direction is according to right hand thumb rule. हे आपलं झालंय जस्ट एकदा खूप दिवसातून आपण आता 8 दिवस झाले जवळजवळ तर एकदा रिवाइज करतोय म्हणून हे सगळं चाललंय. देन अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट झाल्यानंतर आपण नेक्स्ट क्वांटिटी बघितली अँग्युलर व्हेलॉसिटी. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर displacement is called as angular velocity. So it is denoted by letter omega. Omega is equal to theta upon t. If theta has a unit radian, थीटाचं जर युनिट रॅडियन असेल तर ओमेगाचं युनिट काय असणार आहे रॅडियन पर सेकंड. ओके, तर हे जे डिटेल्स आहेत हे मागचे लेक्चर्स तुम्ही बघा एकदा. देन नेक्स्ट क्वांटिटी अँग्युलर ऍक्सेलरेशन. व्हॉट इज अँग्युलर ऍक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ angular velocity is called as angular acceleration. Okay, then its unit is radian per second square. Angular displacement ला युनिट आहे पण डायमेन्शन्स नाही. तसं अँग्युलर व्हेलॉसिटी आणि ऍक्सेलरेशनला दोन्ही पण आहे युनिट आणि डायमेन्शन्स. ओके, देन त्यांची जी डायरेक्शन आहे ती अकॉर्डिंग टू राईट हँड रूल. त्याच्यानंतर आपण बघितलं युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. व्हॉट इज युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन? मोशन ऑफ द पार्टिकल अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल विथ कॉन्स्टंट स्पीड और अँग्युलर व्हेलॉसिटी. कॉन्स्टंट स्पीड किंवा अँग्युलर व्हेलॉसिटी असेल तर आपण काय बोलतो त्याला युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. देन पिरियड अँड फ्रिक्वेन्सी. टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिव्होल्यूशन in UCM is called as period of UCM. And frequency, number of revolutions completed per unit time is called as the frequency. Revolution per minute किंवा hertz याचा युनिट काय फ्रिक्वेन्सीचं हर्ट्ज आणि पिरियडचं सेकंड. ओके, देन we discuss two forces, that is centripetal and centrifugal force. So without centripetal force there is a no uniform circular motion. तुम्हाला जर युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ठेवायचं असेल तर कंपल्सरी काय लागतं सेंट्रिपिटल फोर्स. द फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन अ सर्क्युलर मोशन अलॉंग रेडियस अँड टुवर्ड्स द सेंटर असेल तर त्याला आपण सेंट्रिपिटल म्हणतो आणि त्याच्या अपोजिट अलॉंग रेडियस अवे फ्रॉम सेंटर असेल तर त्याला आपण सेंट्रिफ्युगल फोर्स असं म्हणतो. ओके, तर त्याचं आपण डिस्टिंग्विश वेगवेगळे एक्झाम्पल्स न स्टडी केलेलं आहे. सेंट्रिपिटल आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स आहेत त्यांचे फॉर्म्युले सेम आहेत फक्त डायरेक्शन चेंज आहे. सेंट्रिपिटलला मायनस साइन येतं, सेंट्रिफ्युगलला मायनस साइन येत नाही. ओके, जर डायरेक्शन तुम्ही बघाल तर.
Then example of centripetal centrifugal force. Then we also learn the circular motion. Uniform circular motion is called as a accelerated motion. कसलं motion आहे हे? Accelerated. Because the direction of velocity is continuously changes. बरोबर ना? जेव्हा पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो तेव्हा त्या सर्क्युलर मोशन मध्ये व्हेलॉसिटीची जी डायरेक्शन आहे ती कंटिन्युअसली चेंज होते. ओके, therefore we get acceleration. आपल्याला लिनियर ऍक्सेलरेशन मिळतं, म्हणून आपण याला कसलं मोशन म्हणतो? ऍक्सेलरेटेड मोशन. आणि हे जे ऍक्सेलरेशन आहे, ऍक्सेलरेशनची जर तुम्ही डायरेक्शन काढली तर ती असते अलॉंग रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, म्हणून याला रॅडियल ऍक्सेलरेशन म्हणतात. काय म्हणतात? रॅडियल ऍक्सेलरेशन. ओके, देन रॅडियल ऍक्सेलरेशन निगेटिव्ह साइन दाखवले तुम्हाला आर आणि ए. आर कुठून कुठे? सेंटर टू पोझिशन, आणि ऍक्सेलरेशन पोझिशन टू सेंटर. देअरफॉर देयर इज अ मायनस साइन. सो हे रिलेटेड टू रॅडियल ऍक्सेलरेशन आहे. देन नाउ टुडे वी डिस्कस द स्पीड और वेलोसिटी ऑन ए कर्व रोड. जर तुम्ही कर्व रोड वरून जात असाल तर तुमच्या मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी किती पाहिजे, तर हे आपण आज स्टडी करणार आहे. ओके, तर आपण अँगल ऑफ बँकिंग किंवा बँकिंग ऑफ रोड ही प्रोसेस आपल्याला बघायची आहे. बिफोर दॅट वी स्टडी द फ्रिक्शन बिटवीन टायर अँड रोड अँड वी फाइंड द मॅक्सिमम सेफ्टी स्पीड. ओके, बघा लक्षात ठेवा, आजचा जो पॉइंट आहे आपला तो काय आहे? बँकिंग ऑफ रोड. आता बँकिंग ऑफ रोड बघण्यासाठी अगोदर आपण फक्त कर्व हॉरिझॉन्टल रोड म्हणजे काय ते बघूया, आणि नंतर मग सो सी हियर देर आर टू टाइप्स ऑफ रोड. दोन टाइप्स असतात रोडचे. एक म्हणजे हॉरिझॉन्टल कर्व रोड, जो की आपलं जे सर्क्युलर ट्रॅक आहे ग्राउंडवरचा, ग्राउंड प्लेग्राउंड कसं आहे? प्लेन आहे. त्या प्लेन वरती जर टर्न असेल तर त्या टर्नला आपण म्हणूया हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर रोड. कसला रोड आहे हा? हॉरिझॉन्टल कर्व रोड. आता आपण पूर्ण सर्कल कन्सिडर करत नाही म्हणून याला काय म्हणायचं? हॉरिझॉन्टल कर्व रोड. हा कसला रोड आहे? हॉरिझॉन्टल कर्व रोड. आणि दुसरा जो रोड असतो, आपण जेव्हा ऍक्च्युअल रोड वरून ट्रॅव्हलिंग करतो तेव्हा ट्रॅव्हलिंग करताना कुठलाही टर्न बघा, त्या टर्नला काय केलेलं असतं? त्याची जी अरेंजमेंट आहे, हा तुमचा प्लेन रोड आहे, या प्लेन रोड पेक्षा थोडीशी जी बाहेरची साईड आहे, ही बाहेरची साईड काय असते? सम हाईट न वरती घेतलेली असते. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड ऍज अ बँक्ड रोड. त्याला आपण काय म्हणूया? बँक्ड रोड. आता जो आपण डिस्कस करणार आहे तो कुठला आहे? हॉरिझॉन्टल कर्व रोड. कुठला आहे तो? हॉरिझॉन्टल कर्व रोड. सो लर्न हॉरिझॉन्टल कर्व road. Okay, consider this is horizontal curve road and vehicle is moving on that curve road. Okay, एखादं व्हेकल आहे, ते व्हेकल या कर्व रोड वरून चाललेलं आहे. ओके, सो we know that this motion is a circular motion. This is the part of circle, therefore it is called as a circular motion. हे काय आहे? सर्क्युलर मोशन आहे. तर सर्क्युलर मोशन मध्ये कुठला फोर्स नेसेसरी आहे? तुम्हाला माहिती आहे कुठला फोर्स लागतो आपल्याला? तर सेंट्रिपिटल फोर्स लागतो. कंपल्सरी कुठला फोर्स लागतो? सेंट्रिपिटल फोर्स लागतो. सो सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे काय? फोर्स ऍक्टिंग ऑन ए पार्टिकल व्हिच परफॉर्म सर्क्युलर मोशन अलॉंग रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. सो दिस व्हेकल, हे जे काही वाहन आहे या रोड वरून जाणार, याच्यावरती आता कुठला फोर्स ऍक्टिंग आहे? सेंट्रिपिटल फोर्स. ओके, बिकॉज दॅट व्हेकल परफॉर्म ए सर्क्युलर मोशन. कन्सिडर करा, दिस इज कार. So car is performing a circular motion. So centripetal force for a circular motion of the car provided. आता या टर्न वरून तुम्ही जाणार आहे तर तुम्हाला इथं सर्क्युलर मोशन मध्ये सेंट्रिपिटल फोर्स कोण प्रोव्हाइड करणार आहे? तर या ठिकाणी तुम्हाला दोन फोर्स लागणार आहेत. कुठले? एकतर फ्रिक्शन बिटवीन रोड सरफेस अँड टायर. म्हणजे तुमचा जो सेंट्रिपिटल फोर्स आहे, हा सेंट्रिपिटल फोर्स कशामुळे प्रोव्हाइड होणार आहे? तर फ्रिक्शन बिटवीन रोड सरफेस अँड द टायर ऑफ व्हेकल. त्या व्हेकलचे जे टायर आहेत आणि रोडचा सरफेस आहे यांच्यामध्ये जे फ्रिक्शन आहे ते फ्रिक्शन म्हणजेच कोण आहे इथं? सेंट्रिपिटल फोर्स. ओके, सो लेट कन्सिडर मास ऑफ दॅट व्हेकल इज स्मॉल m, स्पीड ऑफ दॅट कार इज v, अँड r इज द रेडियस ऑफ कर्व रोड. तो जो रोड आहे
हा कुठेतरी कंप्लीट होणार आहे ना सर्कल, तर याला काय असणार आहे रेडियस. तर त्या कर्व रोडची रेडियस काय आपण घेत नाही, दाखवत नाही ती, तर ती रेडियस आहे कॅपिटल आर. ओके, सो सेंट्रिपिटल फोर्स इन दिस केस सिच्युएशन काय आहे बघा, व्हेकल इज मुव्हिंग अलॉंग ए कर्व रोड. कर्व कसला, हॉरिझॉन्टल कर्व रोड. खूप महत्वाचं आहे हे, कारण अजून हेच एक्सप्रेशन आपल्याला दुसऱ्या रोड साठी पण स्टडी करायचं आहे. ओके, सो centripetal force for circular motion of the car is provided by the friction between road surface and the tire of the car. Okay, then if m is the mass of vehicle, v is the speed, r is the radius of the curved road, then centripetal force is provided by frictional force. centripetal force कोण प्रोव्हाइड करेल, तर फ्रिक्शन फोर्स. बघा, therefore we can write centripetal force is equal to friction force. हे इक्वेशन का घेतलं, सर्क्युलर मोशन साठी आपल्याला नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स आहे. या सिच्युएशन मध्ये सेंट्रिपिटल फोर्स कोणी प्रोव्हाइड केलाय, फ्रिक्शन फोर्सने. therefore we can write centripetal force is equal to friction force. then we know both formulas for centripetal force and friction also. आपल्याला दोन्ही फॉर्म्युले ऑलरेडी माहिती आहेत, कारण फ्रिक्शन आपण स्टडी केले. सो सेंट्रिपिटल फोर्स इज mv²/r, नो डाउट. दिस फॉर्म्युला आपण हा फॉर्म्युला बघितला सेंट्रिपिटल फोर्सचा mv²/r. देन फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन इज इक्वल टू μmg, फ्रिक्शन इज इक्वल टू μmg. आता फ्रिक्शनल फोर्स म्हणजे हे स्टॅटिक फ्रिक्शन आहे. स्टॅटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. कोणाला प्रोपोर्शनल आहे, तर नॉर्मल रिएक्शन. सो ही जी नॉर्मल रिएक्शन आपण कन्सिडर करतो, दॅट नॉर्मल रिएक्शन इज नथिंग बट दॅट वेट ऑफ द व्हेकल. त्या व्हेकलचं काय वेट. बघा, फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन, जेव्हा तुमचं व्हेकल त्या रोडवरून चाललंय तेव्हा आपण कन्सिडर करूया तिथं फ्रिक्शन आहे. कुठलं फ्रिक्शन आहे, स्टॅटिक फ्रिक्शन आहे. सो फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल. या रोडवरून जेव्हा व्हेकल जाईल तेव्हा हे जे टायर आहेत, त्या टायर आणि रोड सरफेस यांच्यामध्ये वरच्या बाजूला कोण आहे, नॉर्मल रिएक्शन, आणि खाली कोण आहे, वेट. ओके, सो याला म्हणू आपण फ्रिक्शन फोर्स. सो दिस फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, बट वी नो दॅट नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg. therefore we can write fs is equal to μmg. हे प्रोपोर्शनॅलिटी साइन काढलं आणि त्याच्याऐवजी काय घेतलं आपण, म्यू घेतलं. सो म्यू इज कॉल्ड ॲज अ कोइफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. त्याला आपण काय म्हणतो, कोइफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. देन we get fs is equal to μmg. आपल्याला फॉर्म्युला काय मिळाला, fs is equal to μmg. so we can put this formula fs is equal to μmg. कसा आला बघा फॉर्म्युला. फ्रिक्शन आपल्याला माहिती आहे. व्हॉट इज फ्रिक्शन, इन फ्रिक्शन when vehicle is moving along this road, then there is a frictional force. so there is a weight downward direction आणि वरती कोण आहे, नॉर्मल रिएक्शन. so friction force is always directly proportional to normal reaction. therefore fs is directly proportional to mg. therefore fs is equal to μmg. okay, in this formula mu is equal to coefficient of static friction. mu ला काय म्हणायचं, coefficient of friction म्हणा किंवा coefficient of static friction. okay, therefore friction force is replaced by μmg. कशाने रिप्लेस केला आपण, μmg. so m is the mass of the car. in both formula m is the mass of the car, so that is common, both sides of equal to sign. therefore minus this m is cancel, त्याला आपण कॅन्सल करूया. so we get v²/r is equal to μg. आपल्याला काय मिळालं, v²/r is equal to μg. हा फॉर्म्युला आपल्याला मिळाला. so this r is multiply here. जर तुम्ही हा r इकडे घेतला तर तो काय येईल, मल्टिप्लाय. so we get v² is equal to μrg. v² is equal to μrg. therefore v is equal to under root μrg. v is equal to under root μrg. so this is our maximum safety speed. this is a maximum safety speed on a horizontal curve road. कुठलं हे, हॉरिझॉन्टल कर्व रोड वरचं स्पीड आहे. या स्पीडनं जर तुम्ही गेला मॅक्सिमम एवढं, याच्यापेक्षा जास्त गेला तर तुम्ही स्लिप होणार रोडवरून. पण एवढं जर तुम्ही गेला रोडवरून तर तुमचं व्हेकल इझिली त्या सर्क्युलर हॉरिझॉन्टल रोडवरून पास होणार.
क्लिअर? समजलंय का? सो तुम्हाला याच्यावरती क्वेश्चन काय येईल, फाइंड द फॉर्म्युला किंवा डिराइव्ह द फॉर्म्युला फॉर ए मॅक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन ए हॉरिझॉन्टल कर्व रोड. हॉरिझॉन्टल कर्व रोड कळला का? जेव्हा आपण एखादं प्लेन ग्राउंड कन्सिडर करतो, त्या ग्राउंड वरती जर तुम्ही सर्क्युलर ट्रॅक कन्सिडर करत असाल, that circular track is nothing but a horizontal curve road. Okay, so this is the maximum safety speed on a horizontal curve road. So what is the value of maximum safety speed on a horizontal curve road? V is equal to under root mu rg. V is equal to under root mu rg. आता आपल्याला पुढचा फॉर्म्युला बघायचा आहे. जर तुमचं व्हेकल बँक्ड रोड वरून चाललं असेल, सो तुम्हाला आता बँकिंग ऑफ रोड माहिती पाहिजे. काय माहिती पाहिजे? बँकिंग ऑफ रोड. तसं बँकिंग ऑफ रोड, आता बघा या बाजूला तुम्हाला एक फिगर दिसते. कुठलाही कर तुम्ही बघितला रोडचा, तर अशा त्याची अरेंजमेंट अशी असते. याचा जो इनर पार्ट आहे थोडासा खाली असतो आणि आउटर साइड जी आहे ती काय केली आहे, उचलली आहे वरती ऍज कम्पेअर्ड टू इनर साइड. सो बँकिंग ऑफ रोड इज अ प्रोसेस. ही काय आहे? प्रोसेस आहे. नॅचरली हे नसतं, हे काय प्रोसेस आहे, आपण करतोय. So that process, the outer edge, there are two edge of road, inner edge and outer edge. So this is called as the inner edge. Just a minute. एक मिनिट हा. ओके. ओके. This is the inner edge of road and this is the outer edge of road. Okay, so outer edge of road is rise by certain height as compared to inner edge. The process of rising outer edge of a road over its inner edge through certain angle. यांच्यामध्ये बघायला गेला तर काय तयार होणार आहे? एक अँगल तयार होणार आहे. म्हणजे आउटर एज जी आहे आपण रोडची ती काय केली आहे? सर्टन अँगल न वरती घेतलेली आहे. So this process is called as a banking of road. यालाच काय म्हणतात? Banking of road. What is banking of road? What is banking of road? येते का लक्षात? Banking of road, the process of rising outer edge of a road over the inner edge through a certain angle is known as a banking of road. बघा लक्षात घ्या, जेव्हा तुमचा रोड हा बँकड नसेल तेव्हा ह्या दोन्ही साइड लेवल मध्ये असतील. कशा असतील? लेवल मध्ये. आणि जेव्हा हा बँक केलाय तेव्हा तुमची ही जी लाईन आहे आता ही अशा पद्धतीने तुम्हाला काढावी लागेल. म्हणजे आउटर एज इज राइज थ्रू ए सर्टन हाइट अँड इट्स मेक सम अँगल विथ इट्स ओरिजिनल रोड सरफेस. तुमच्या ओरिजिनल रोड सरफेस सोबत काहीतरी अँगल केलेला आहे. सो दिस अँगल इज कॉल्ड ॲज अ अँगल ऑफ बँकिंग. याला काय म्हणायचं? अँगल ऑफ बँकिंग. अँड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज द banking of road. What is banking of road? The process of rising outer edge of road over its inner edge. Outer edge of road over its inner edge through certain angle is known as banking of road. तुम्हाला याच्यावरती क्वेश्चन काय? What is banking of road and find maximum safety speed on a banked road. कर रोड वरच आपल्याला माहिती आहे किती आहे? V is equal to under root mu rg. ओके, आता आपल्याला कुठलं काढायचंय? बँक रोड वरचं. ओके, सो बँक रोड वरचं काढताना आपल्याला बँकिंग ऑफ रोड म्हणजे काय माहिती पाहिजे. त्याच्यानंतर बँकिंग ऑफ रोड कळलं तर बँकिंग ऑफ रोड जेव्हा आपण कम्प्लीट करतो, सो आता बँकिंग ऑफ रोड मध्ये नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स जो आहे सर्क्युलर मोशन साठी लागणारा, तो जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स तुम्हाला बँकिंग ऑफ रोड मध्ये ऑटोमॅटिकली मिळतो. जसा की हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन रोड वरती, हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन मध्ये किंवा हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर रोड वरती हा जो फोर्स आहे हा कुठून मिळतो? तर फ्रिक्शन मधून.
पण बँकिंग केलेला असेल रोड तर तुम्हाला जो हॉरिझॉन्टल कंपोनंट आहे, नॉर्मल रिएक्शनचा जो हॉरिझॉन्टल कंपोनंट आहे, हा काय करतो, फ्रिक्शन नसेल तरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोव्हाइडेड करतो. सो विदाउट फ्रिक्शन वी कॅन इझिली पास द टर्न. तुमच्या रोडला जो काही टर्न आहे, सर्क्युलर पाथ आहे, तो टर्न आपण इझिली पास करू शकतो जर फ्रिक्शन नसेल तरी पण. ओके, किंवा प्रत्येक वेळेस तुमचं रोड सरफेस आणि टायर यांच्यामध्ये फ्रिक्शन राहीलच असं नाही. फ्रिक्शन जर नसेल तर तुमचं व्हेकल स्लिप होऊ शकतं. ओके, सो कशासाठी बँकिंग ऑफ रोड लागतं आपल्याला, पर्पज ऑफ बँकिंग ऑफ रोड. सो कशासाठी रोड बँक केलेला असतो, सो देर आर 4 पर्पज. सो दॅट इज टू प्रोव्हाइड अ नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. कशासाठी, टू प्रोव्हाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, टू रिड्यूस द वेअर अँड टेअर ऑफ द टायर्स ड्यू टू फ्रिक्शन. तुमच्या टायरला जी काही इजा होते, वेअर अँड टेअर्स, त्याला जे स्क्रॅचेस पडतात टायर्सला, ते रिड्यूस करण्याचं काम कोण करतं, तुमचं रोड सरफेस जर बँक असेल तर. टू अवॉइड द स्किडिंग, म्हणजे तुमचं व्हेकल जे स्लिप होणार आहे ते स्लिप होऊ न देता तुम्ही बँक्ड रोडवरून पास होऊ शकता. किंवा टू अवॉइड द ओव्हर टर्निंग ऑफ व्हेकल. बघा, एखाद्या वेळी खूप टर्न मोठा असेल आणि तुमचं व्हेकल स्पीड मध्ये असेल तर तो टर्न बसतच नाही, तुम्ही डायरेक्ट स्ट्रेट लाईन मूव्ह होता. तर असं होऊ नये म्हणून तुमच्या रोडला काय केलं जातं, कर्वला काय केलं जातं, बँक केलं जातं. सो व्हॉट इज द नेसेसिटी ऑफ बँकिंग ऑफ रोड. बँकिंग ऑफ रोडची नेसेसिटी का आहे, किंवा पर्पज ऑफ बँकिंग ऑफ रोड, रोड बँक का केला पाहिजे, तर याची 4 रिझन्स तुम्ही लिहू शकता. काय रिझन्स आहेत, टू प्रोव्हाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, खूप महत्वाचं, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. सेकंड, टू रिड्यूस वेअर अँड टेअर ऑफ अवर टायर. देन टू अवॉइड स्किडिंग, आणि लास्टला टू अवॉइड ओव्हर टर्निंग. सो एका वर्ड मध्ये लक्षात ठेवा हे पर्पज ऑफ बँकिंग ऑफ रोड. ओके, देन आता तुम्हाला मॅक्सिमम सेफ्टी स्पीडचं एक्सप्रेशन फाइंड करायचं आहे. सो फॉर दॅट एक्सप्रेशन कन्सिडर अवर व्हेकल इज मुव्हिंग अलॉंग ए, आत्ताच आपण बघितलं की रोड सरफेस कसा पाहिजे, तर त्याची आउटर एज काय पाहिजे, सर्टन अँगल न वरती पाहिजे. सो दिस इज इनर एज अँड दिस इज द आउटर एज ऑफ अवर रोड. सो दॅट आउटर एज इज राइज अप with certain angle. Okay, so angle made by the surface of road with horizontal surface is called as angle of banking. हा तुमचा जो रोड सरफेस आहे हा हॉरिझॉन्टल, जेव्हा तुमचा रोड बँक्ड केलेला नाही, आणि नवीन रोड सरफेस जेव्हा तुम्ही आउटर एज वरती उचलताय तेव्हा हा सरफेस आहे तुमचा. सो अँगल ऑफ बँकिंग म्हणजे काय, अँगल मेड बाय द सरफेस ऑफ रोड. सरफेस ऑफ रोड म्हणजे न्यू सरफेस. अँगल मेड बाय सरफेस ऑफ रोड विथ हॉरिझॉन्टल सरफेस, म्हणजे जेव्हा बँक केलेला नव्हता तेव्हा हॉरिझॉन्टल रोड सरफेस. सो दिस अँगल इज कॉल्ड ॲज अँगल ऑफ बँकिंग. व्हॉट इज अँगल ऑफ बँकिंग, अँगल मेड बाय सरफेस ऑफ रोड विथ हॉरिझॉन्टल सरफेस. ओके, इज कॉल्ड ॲज द अँगल ऑफ बँकिंग. देन आता आपण त्याचे अँगल ऑफ बँकिंग आणि व्हॅलॉसिटीचे एक्सप्रेशन डिटरमाइन करणार आहे. सो ही फिगर तुम्हाला लागणारच आहे. ओके, कन्सिडर व्हेकल इज मुव्हिंग अलॉंग ए बँक्ड रोड. मास ऑफ व्हेकल इज स्मॉल m. Small m is the mass of the car or vehicle. Then v is the speed of car. हे या व्हेकलचं स्पीड आहे ह्या रोड वरून जातानाचं. And theta is the angle of banking. Okay, consider car is moving on a banked road. जेव्हा तुमची कार बँक रोड वरून जाणार आहे, वी राईट फर्स्ट पॉइंट फॉर एक्सप्रेशन. काय एक्सप्रेशन लिहायचं आपल्याला, अँगल ऑफ बँकिंग, डिफाइन अँगल ऑफ बँकिंग अँड फाइंड इट्स एक्सप्रेशन, और डिफाइन बँकिंग ऑफ रोड अँड फाइंड द मॅक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन द बँक्ड कर्व रोड. ऑलरेडी एक झालेला आहे, कन्फ्युजन करायचं नाही. हॉरिझॉन्टल कर्व रोड म्हणजे फक्त फ्रिक्शनमुळे तिथे थिटा येणार नाही. आता जे बघणार आहे आपण त्याच्यामध्ये थिटा पण असू शकतं आणि म्यू पण असू शकतं. म्यू म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन. ओके, देन कन्सिडर कार हॅव्हिंग मास m, v is the velocity of that car, theta is the angle of banking. Then when car is moving on a banked curve road, then
mass of the car, that is weight consider करूया. Weight of the car is balanced by, त्या कारचं जे वेट आहे ते वेट कोणी बॅलन्स केलंय? नॉर्मल रिएक्शन. कारचं जे वेट आहे ते कोणी बॅलन्स केलंय? नॉर्मल रिएक्शन. बघा इथे जे नोटेशन्स आहेत ते नोटेशनला आर म्हटलंय नॉर्मल रिएक्शन, आपण एन म्हणतो. काय म्हणतो? एन, बिकॉज दिस इज अ परपेंडिक्युलर. आता ही परपेंडिक्युलर का नाहीये? तुमचा रोड सरफेस जर प्लेन असता तर तुमचं व्हेइकल वेट mg डाऊनवर्डला आणि नॉर्मल रिएक्शन वरती. पण आता तुमचं व्हेइकल असं नाहीये, तुमचं व्हेइकल असं आहे. येते लक्षात? त्याच्यामुळे नॉर्मल रिएक्शन जी आहे रोड सरफेसची ती अशी जाणार, कारण तुमचा रोड सरफेस काय झालाय आता? कर्व झालेला आहे. त्याच्यामुळे नॉर्मल रिएक्शन तुमची अशी गेली आणि आता तुम्ही काय करणार आहे? त्या नॉर्मल रिएक्शनला रिझॉल्ट करणार आहे. सो when road is banked, then vehicle is moving along that banked or horizontal road, curve road, then normal reaction is resolved into two components. So we write for normal reaction n. So vertical component is n cos theta and horizontal component is n sin theta. बघा नोटेशन आपल्या बुक मध्ये जे आहेत ते आपण नोटेशन घेऊया. ओके, सो weight of the vehicle, weight of the vehicle mg is balanced by, seen figure, this normal, we know the resolution of vector. आपल्याला वेक्टरचं रिझोल्युशन माहिती आहे. एखादा वेक्टर असेल ए बार तर त्याला आपण दोन कंपोनंट मध्ये रिझॉल्व करतो, ए एक्स बार आणि ए वाय बार. ऑलरेडी हे झालंय आपलं स्केलर वेक्टर मध्ये. ओके, तसं इथं ही जी नॉर्मल रिएक्शन आहे ती नॉर्मल रिएक्शन आपण दोन कंपोनंट मध्ये रिझॉल्व केली. कुठल्या दोन कंपोनंट मध्ये? एक एन कॉस थिटा आणि दुसरा एन साइन थिटा. बघा हा जर थिटा असेल अँगल ऑफ बँकिंग, सो दिस अँगल इज ऑल्सो थिटा. आणि ज्या बाजूला थिटा तिथला कंपोनंट ऑलवेज कॉस. ज्या साइडला थिटा आहे तिथला कंपोनंट ऑलवेज कॉस आणि ज्या बाजूला थिटा नाहीये तिथला कंपोनंट साइन. Okay, this normal reaction is resolved into two component, n cos theta vertical component and n sin theta horizontal component. Okay, so by using this figure, this n cos theta is balanced by weight of vehicle. n cos theta कोणी balance केलाय? Weight of the vehicle. बघा, so n cos theta is balanced by vertical component and this balanced by weight. आणि horizontal component कोण आहे तुमचा? n sin theta. Okay, then this is balanced by, therefore we get equation, आपल्याला इक्वेशन मिळालं n cos theta is equal to mg. we replace the r by n. तुमच्या नोटबुक मध्ये नॉर्मल रिएक्शनला n नोटेशन आहे म्हणून आपण प्रत्येक वेळी n यूज करतोय. इथे काय नोटेशन यूज केलंय? r. तर आपण एन नोटेशन घेतो नॉर्मल रिएक्शनला. सो नॉर्मल रिएक्शन एन कॉस थिटा इज इक्वल टू mg. हे कशावरून लिहिलं? इथं बघा एन कॉस थिटा वरती आहे, डाऊनवर्डला कोण आहे? वेट mg. therefore we get n cos theta is equal to mg and called as equation 1. so weight of vehicle is balanced by vertical component of normal reaction. आता कोण राहिलं? तर हॉरिझॉन्टल कंपोनंट राहिला. कोण राहिलं? हॉरिझॉन्टल कंपोनंट. तो कोण आहे? आर साइन थिटा म्हटले, म्हणजे आपल्यासाठी कोण आहे? एन साइन थिटा. ओके, हा कोणी बॅलन्स केला असेल? तर जेव्हा रोडच्या सेंटरकडे आपण जातोय, रोडच्या सेंटरकडे, तेव्हा कोण भेटतं आपल्याला? सेंट्रिपिटल फोर्स. कोण भेटतं? सेंट्रिपिटल फोर्स. रोडचा सेंटर येते का लक्षात? हा रोडची इनर साइड आहे, ही रोडची आउटर एज आहे. तर रोडचा जो सेंटर आहे तो या बाजूला असणार आहे. therefore this n sin theta is balanced by कुठला फोर्स म्हणूया? सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्स. अँड वी नो द व्हॅल्यू ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स. आपल्याला सेंट्रिपिटल फोर्सची व्हॅल्यू माहिती आहे. n sin theta is equal to mv square upon r. सेंट्रिपिटल फोर्स कुठला फॉर्म्युला? mv square upon r. ओके, therefore we get equation number 2. आपल्याला इक्वेशन 2 मिळालं कुठलं? n sin theta is equal to mv square upon r. ओके, n sin theta is equal to mv square upon r. कळतंय ना? दोन इक्वेशन मिळाले आपल्याला. वर्टिकल n cos theta is equal to mg and हॉरिझॉन्टल कंपोनंट साठी मिळालेला mv square upon r is equal to n sin theta. ओके,
आता या इक्वेशन 2 दोन इक्वेशन जे मिळाले याच्यामध्ये साइन टर्म आहे आणि पहिलं जे इक्वेशन होतं त्याच्यामध्ये कॉस टर्म होती. तर आपण साइन कॉस डिवायडेशन घेतले तर आपल्याला टॅन भेटतं. बरोबर. बघा इक्वेशन 2 ला इक्वेशन 1 न जर डिवाइड केलं तर n गेट कॅन्सल. वी गेट n sin theta upon n cos theta n get cancel is equal to mv square upon r divide by mg. Total divide by mg. Okay. So this n get cancel. This m is also get cancel. Therefore we can write tan theta is equal to आपण काय लिहू शकतो इकडं tan theta is equal to हे होतं mv square upon r divided by टोटल डिवाइड आहे ना म्हणून आपण गेट कॅन्सल केलं. तुम्हाला मिळालं v स्क्वेअर अपॉन rg. सो वी गेट tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वेअर अपॉन rg. आता इथं बघा तुम्हाला म्यू दिसतोय का. म्यू टर्म इज ऍबसेंट. इथं म्यू आलेला नाही. म्यू आलाय का नाही आला. म्यू आला नाही म्हणजे फ्रिक्शन नसेल तरी सुद्धा तुम्ही मॅक्सिमम सेफ्टी स्पीडने त्या रोडवरून जाऊ शकता. क्लिअर. आता आपण टॅन थीटा मिळालं तर थीटा काढू शकतो. दोन्ही बाजूला टॅन न काय करायचं डिवाइड करायचं. इकडे येणार आहे टॅन इनवर्स v स्क्वेअर अपॉन rg. टॅन टॅन किंवा या बाजूचा जर तुम्ही टॅन इनवर्स काढला तर टॅन टॅन गेट कॅन्सल आणि इकडे आला टॅन इनवर्स. सो टॅन इनवर्स इज इक्वल टू v स्क्वेअर अपॉन rg. आपल्याला इक्वेशन मिळालं. सो बँकिंग ऑफ रोड दिस टर्म इज इंडिपेंडंट. याच्यामध्ये सगळ्या टर्म्स दिसत आहेत फक्त यम दिसत नाही. यम म्हणजे कोण आहे मास ऑफ व्हेइकल. तर बँकिंग ऑफ रोड जो आहे तो कोणावरती डिपेंड नाही. कोणावर डिपेंड नाही तर मास ऑफ द व्हेइकल. म्हणजे त्या रोडवरून तुमची सायकल गेली तरी सुद्धा एवढाच अँगल ऑफ बँकिंग आणि ट्रक गेला लोड असणारा ट्रक तरी सुद्धा एवढाच अँगल ऑफ बँकिंग. किंवा मॅक्सिमम सेफ्टी स्पीड बघूया पुढं. तर या इक्वेशन वरून तुम्हाला व्हॅल्यू मिळेल v स्क्वेअर. हा जो rg आहे इकडे आणा मल्टिपल होईल तर तुम्हाला मिळेल rg tan थीटा. v इज इक्वल टू rg tan थीटा. v स्क्वेअर इज इक्वल टू आणि जर रूट काढलं तर काय मिळेल v इज इक्वल टू अंडर रूट v स्क्वेअर इज इक्वल टू rg tan थीटा. देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा. ओके. हेन्स द स्पीड ऑफ व्हेइकल also independent upon mass of the vehicle. बघा मॅक्सिमम स्पीड इथं कुठं तुम्हाला यम दिसतोय का. यम टर्म इज ऍबसेंट. यम इथं आलेली नाही टर्म. म्हणजे मॅक्सिमम सेफ्टी स्पीड इज ऑल्सो इंडिपेंडंट ऑन द मास ऑफ व्हेइकल. तुम्हाला असाही क्वेश्चन विचारला जाईल. शो दॅट द मॅक्सिमम स्पीड ऑन ए बँक्ड रोड. कुठल्या रोडवरती बँक्ड रोड इज इंडिपेंडंट अपॉन मास ऑफ व्हेइकल. येईल का कुठल्याही प्रकारे क्वेश्चन येऊ द्या. फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ बँकिंग ऑफ रोड. तर एक्सप्रेशन ऑफ बँकिंग ऑफ रोड फॉर अँगल ऑफ बँकिंग तर थीटा. कोणाचं एक्सप्रेशन काढायचंय अँगल ऑफ बँकिंगचं. तर हे एक्सप्रेशन आलं पाहिजे. मॅक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन ए बँक्ड रोड विचारले तर v इज इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा. ओके. आणि कर रोड वरती असेल तर हा टॅनच्या ऐवजी काय येतं म्यू येतं. टॅन थीटाच्या ऐवजी हा जो टॅन थीटा आहे तो येणार नाही. त्याच्याऐवजी म्यू येतं आणि आपल्याला माहितीये v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू rg. याचा अर्थ फ्रिक्शनचं काम कोण करतंय तर टॅन थीटा करतंय. फ्रिक्शनचं काम कोण करतंय टॅन थीटा. म्हणजेच कोण करतंय अँगल ऑफ बँकिंग. कोण करतंय अँगल ऑफ बँकिंग. तर याच्यावरती मॅक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन्स बघा. आपण काय स्टडी केलंय आज बँकिंग ऑफ रोड. मॅक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन ए हॉरिझॉन्टल कर रोड. मॅक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन ए बँक्ड कर रोड. दोन्ही स्पीड बघितलेत आपण. अजून तिसरा एक फॉर्म्युला आहे. कधी कधी तुमच्या बँकड केलेल्या रोडवरून जात असताना असं होत नाही की फ्रिक्शन अजिबातच नाही. फ्रिक्शन पण प्रेझेंट आहे आणि रोड पण बँकड आहे. तर अशा वेळी तुमचे दोन्ही टर्म येतात. म्यू पण येतात आणि टॅन थीटा पण येतात. ते आपण नंतर बघूया. पण अगोदर हे दोन क्लिअर करा. जेव्हा तुमचा रोड बँकड नसेल तेव्हा तुम्हाला जो सेफ्टी स्पीड मिळतो तो असतो v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू rg. ओके. एवढाच भेटतो. आणि जेव्हा तुमचा रोड बँकड केलेला आहे तेव्हा तुम्हाला मॅक्सिमम सेफ्टी स्पीड काय भेटतं v इज इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा. म्हणजे काय आलं इथं एक्स्ट्राचं टॅन थीटा आलेली आहे थीटा. तर कसं काढलं आपण
तर दोन कंपोनंट नॉर्मल रिएक्शनची जेव्हा व्हेकल तुमचं बँक रोड वरून जातं तेव्हा ही जी नॉर्मल रिएक्शन आहे, दिस नॉर्मल रिएक्शन इज रिझॉल्व्ड इनटू टू कंपोनंट n cos थिटा आणि n sin थिटा. या बाजूला अँगल थिटा आहे, ज्या बाजूला थिटा तिथला कंपोनंट कॉस. ओके. आणि n cos थिटा कोणी बॅलन्स केलं? वेट ऑफ व्हेकल. आणि n sin थिटाने काय दिलं? सेंट्रिपिटल फोर्स mv² अपॉन r. सो वी गेट टू इक्वेशन. n cos थिटा इज इक्वल टू mg एक इक्वेशन, आणि दुसरं n sin थिटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r. इक्वेशन 2 ला 1 ने डिवाइड केलं तर हे इक्वेशन आपल्याला भेटलं. mm गेट कॅन्सल, n गेट कॅन्सल. सो वी गेट, आपल्याला काय मिळालं? tan थिटा इज इक्वल टू v² अपॉन rg. Then theta is equal to tan inverse of v² upon rg. Theta is independent on mass of vehicle. Then we find the maximum safety speed on a banked road. Banked road वरचं स्पीड काढलं. v is equal to under root mu rg. ओके. mu rg कधी येईल? जर तुमचा रोड बँक्ड नसेल तर, आणि जर तुमचा रोड बँक्ड असेल तर अंडर रूट rg tan थिटा. ओके. तर तुम्हाला हे दोन इक्वेशन विचारले जातात. कळलं? देन आता तुमचा रोड जर बँक केलेला असेल तर फ्रिक्शन पण त्या ठिकाणी प्रेझेंट असतं, आणि त्याच सोबत थिटा पण प्रेझेंट आहे. तर अशा वेळेला तुम्हाला जे एक्सप्रेशन मिळते त्या एक्सप्रेशन मध्ये दोन्ही टर्म्स असतात. तर हे एक्सप्रेशन थोडं लेंदी आहे, आणि आता पुढचं लेक्चर असल्यामुळे आज आपण या ठिकाणी थांबतोय. उद्या आपण हे इक्वेशन बघणार आहे परत. ओके. तर तुम्हाला याच्यामध्ये दोन्ही टर्म दिसत आहेत बघा. तर हे आपण उद्याच्या लेक्चरला स्टडी करूया. काही डाऊट असेल तर मला विचारा, बोला, चॅटिंग करून सांगू शकता, किंवा व्हॉट्सअपला मेसेज केला तरी चालेल. ओके. सो टुडे वी स्टॉप हिअर. थँक यू.